Good morning. So we completed product cost planning, but let us revise whatever we have discussed till now. So in product costing we have two components. One is product cost planning and another one is cost object controlling. Product cost planning and cost object controlling. Product cost planning, it is nothing but standard costing. Okay, standard costing. Product cost planning is nothing but standard costing. Okay, it talks about the standard costing, and standard costing is nothing but a plan cost. It is plan cost only. Okay, standard costing is nothing but a plan cost. So in standard costing we need to estimate the cost of a product. We need to estimate the cost of a product, and with that product we are going to estimate the cost of the product. Okay, which product is that, raw material or finished goods? Finished goods. We are going to estimate the cost of finished goods, not raw materials. Raw materials cost we get from vendors. Okay, so that finished goods, we are going to evaluate that finished goods with the standard cost. We are going to evaluate the finished goods with the standard cost. Okay, so why are we evaluating with the plan cost? ఇది ప్లాన్ కాస్ట్ కదా. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని ప్లాన్ కాస్ట్తో ఎందుకు వాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం? వై డోంట్ వి వాల్యుయేట్ విత్ యాక్చువల్ కాస్ట్? వీ డోంట్ గెట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అంటిల్ మంత్ ఎండ్ వరకు మనకు వీ డోంట్ గెట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్, వీ గెట్ ద యాక్చువల్స్ వీ కెనాట్ గెట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ at the beginning we will evaluate the standard with the standard cost at the beginning of the year. So మనం ఏంటంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే 1/4/2018, ఓకే, అప్పుడే స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్, ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ కావాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నో వన్ విల్ డూ. ఓకే, ఆర్ క్వార్టర్లీ వన్స్, హాఫ్ ఇయర్లీ వన్స్, ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ డూ. అదర్వైజ్ దట్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ until there is any change. Okay, so ఆ కాస్ట్తో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని వాల్యుయేట్ చేసి అండ్ వీ అరైవ్ ద యాక్చువల్స్ లేటర్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్లో యాక్చువల్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఈవెన్ లీగల్లీ ఆల్సో వ్యాలిడ్. స్టాండర్డ్ కాస్ట్తో వాల్యుయేట్ చేయడం, మెటీరియల్స్ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని వాల్యుయేట్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ వ్యాలిడ్. అండ్ month end we get the actuals, right? Month end we get the actuals. If you want to reevaluate your finished goods with actual cost on month end, if you want to reevaluate your finished goods with the actuals, month end మనకి actuals వస్తాయి కదా. మంత్ ఫస్ట్ ప్లాన్ కాస్ట్తో ఎవాల్యుయేట్ చేసాం, మంత్ ఎండ్ యాక్చువల్ కాస్ట్తో వాల్యుయేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మెటీరియల్ లెడ్జర్. మెటీరియల్ లెడ్జర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్, then you can evaluate your material finished goods with actual cost. Okay, then material ledger antaru. Okay, so in product cost planning we evaluate the material finished goods with the standard cost, and cost object controlling talks about actuals, cost incurring cost object here is production order. We'll discuss that later. So for finished goods, if you want to evaluate the finished goods, so this is the costing sheet. So this is just for our understanding. You cannot see this sheet in production costing. ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లో మీకు ఎక్కడ ఏ బుక్స్లోనూ ఉండదు. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, మనకు ఎలా కాస్టింగ్ షీట్ తెలుస్తుంది కదా అని తెలుసు కాబట్టి just for understanding we discuss this. So in costing sheet, if you want to get the price of one finished goods,
we need to first consume the raw materials and direct overheads, and we'll have factory overheads. Three components we need to incur. Okay, factory, indirect overheads. So raw materials, we will have quantity and price. Raw materials, we will have quantity and price. Direct overheads will have quantity and price, and indirect overheads we cannot have quantity and price. We will always allocate on the basis of something else. Okay, so here in this case, this is the quantity of raw material and this is the price of raw material, and direct overheads quantity, price, and this is the indirect overheads. Okay, so raw material quantity and here indirect overheads we are charging on the basis of something. Okay, here, so raw material quantity, from where we get this raw material quantity? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది quantity? I'm talking about quantity. BOM, bill of material. Okay, materials. So bill of material means raw material required to produce one finished product. ఒక్కొక్క ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే హౌ మెనీ రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, అది మనకు బామ్లో ఉంటుంది. బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? అది బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్ పీపీ. అది ఇంకా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. ఇంకా ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో పీపీ మనం సిఓకి ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్, తర్వాత చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వి గెట్ ద ప్రైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్లో నుంచి. ఓకే, అది మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్లో మనకు విల్ హ్యావ్ ప్రైస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. మనకు మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఉంటుంది, పీఓలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ఫో రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లేసెస్ వేర్ వీ మెయింటైన్ ద ప్రైస్ ఇన్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం మనం? ఎక్కడి నుంచి? వాల్యుయేషన్ వేరియంట్లో వీఆర్ డిఫైనింగ్ విచ్ price we need to get in materials management. Okay, BOM kuda we will maintain different BOMs. Production department they maintain different BOM. Okay, production PP lo ఏ BOM తీసుకురావాలనేది ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసాం? క్వాంటిటీ స్ట్రక్చర్ కంట్రోల్లో ప్రొడక్షన్ BOM తీసుకొని రిలీజ్డ్ BOM స్టేటస్ రిలీజ్డ్ ఉండాలి. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ BOM ప్రొడక్షన్ BOM. దేనికైతే ప్రొడక్షన్ BOM ప్రొడక్షన్ కోసం ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో దాన్ని, అండ్ ద స్టేటస్ షుడ్ బి రిలీజ్డ్, అది తీసుకోవాలని స్పెసిఫై చేసాం క్వాంటిటీ స్ట్రక్చర్ కంట్రోల్లో. ఓకే, అర్థమైందండి? సో రా మెటీరియల్ BOM క్వాంటిటీ BOM నుంచి వస్తుంది. విచ్ BOM వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ క్వాంటిటీ స్ట్రక్చర్ కంట్రోల్లో ఏమైనా స్పెసిఫై చేసామంటే ప్రొడక్షన్ BOM క్రియేటెడ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో అది కన్సిడర్ చేయాలని స్పెసిఫై చేసాం. అండ్ ప్రైస్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ విచ్ ప్రైస్ వీ నీడ్ టు గెట్ వీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ వాల్యుయేషన్ వేరియంట్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ, డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ క్వాంటిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్. ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్లో ఎక్కడ? రూటింగ్. ఓకే, రూటింగ్ క్వాంటిటీ. సో రూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈచ్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. లేబర్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్కి లేబర్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, మిషన్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి, అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సో విచ్ వన్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్, విచ్ రూటింగ్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్, వీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ క్వాంటిటీ స్ట్రక్చర్ కంట్రోల్. ఈ రెండు, విచ్ BOM we need to consider, which routing we need to consider, we specified in quantity structure control. And price, ఏ ప్రైస్ తీసుకొని రావాలి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రైస్? KP26 ప్రైస్, ప్లాన్ ప్రైస్. ఓకే, సో ఏ ప్రైస్ తీసుకొని రావాలి అనేది ఎక్కడ స్పెసిఫై చేసాం? KP26లోనే ప్రైస్, యావరేజ్ ప్రైస్ తీసుకోవాలా, ప్లాన్ ప్రైస్ ఫర్ ది పీరియడ్ తీసుకోవాలా?
వాల్యుయేషన్ వేరియంట్. వాల్యుయేషన్ వేరియంట్లో ఈ ప్రైస్ ఫస్ట్ ట్యాబ్ మెటీరియల్. వాల్యుయేషన్ వేరియంట్ చూస్తే మీరు ఫస్ట్ ట్యాబ్ మెటీరియల్ ప్రైస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి సీక్వెన్స్. సెకండ్ ట్యాబ్ యాక్టివిటీ. సెకండ్ ట్యాబ్ ఈజ్ యాక్టివిటీ విచ్ ప్రైస్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. అక్కడ 3 ప్రైసెస్ స్పెసిఫై చేసాం. ఫస్ట్ది ప్లాన్ ప్రైస్ ఫర్ ది పీరియడ్ అని చెప్పాం. అంటే ప్రైస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఉంటే తీసుకో, లేకపోతే ఇన్ కేస్ దెర్ ఈజ్ నో ప్లాన్ ప్రైస్ ఫర్ ది పీరియడ్ లేదనుకోండి, యావరేజ్ ఏదన్నా ఉంటే తీసుకో, యావరేజ్ ప్రైస్. ఈవెన్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, లాస్ట్ ప్లాన్ ప్రైస్ లాస్ట్ ఇయర్ది ఎప్పుడైతే ప్లాన్ చేసామో అప్పుడు తీసుకొచ్చి పెట్టేసి అది స్పెసిఫై చేసాము. ఒకసారి మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో వాల్యుయేషన్ వేరియంట్. విచ్ ప్రైస్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్, వాల్యుయేషన్ వేరియంట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇక్కడ ఫ్రమ్ వేర్ వీ గెట్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి స్టాండర్డ్ కాస్ట్కి? కాస్టింగ్ షీట్. ఓకే, ఓవరాల్ కాస్టింగ్ షీట్. సో ఇన్ కాస్టింగ్ షీట్ we specified we have in costing sheet we have base. Okay, base ఏంటి ఇక్కడ? raw material conversion cost. Okay, we created raw materials one base, conversion cost another base. Okay, and overhead rate, we need to specify overhead rate. Okay, how much, what is the rate of cost it need to calculate? 10% that is called overhead rate. Overhead rate to maintain చేసేటప్పుడు we have one word called dependency key. What is this dependency key? At what level we want to maintain the rate, overhead rate. Yeah, plant level, profit center level, or company code level. Okay, so based on that dependency key we can maintain the rates. Okay, and we have credit key. We also have one term called credit key. So what is this credit key? Yeah, which cost center with which cost element you need to credit. So what we are doing with the costing sheet, this is allocation. It is one of allocation method. We have distribution assessment, right? Same way costing sheet also one of the allocation method. But distribution assessment lo you are allocating service cost center cost to production cost centers. Service cost centers నుంచి production cost centers కి allocate చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్ కాస్ట్ని దేనికి allocate చేస్తున్నారు? ప్రోడక్ట్కి allocate చేస్తున్నారు, నాట్ టు కాస్ట్ సెంటర్స్. ఓకే, ప్రోడక్ట్కి allocate చేస్తున్నారు. సో ఈ కాస్టింగ్ షీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ సెంటర్, అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్ విల్ గెట్ క్రెడిట్ అయిపోతాయి. ఈ 10%తో క్రెడిట్ అయిపోయి ప్రోడక్ట్ డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రోడక్ట్ డెబిట్ అవుతుంది. సో ఆ క్రెడిట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ఈ రేటుతో ఈ బేస్ మీద ఈ రేట్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసి డెబిట్ సిస్టమ్ నో దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డెబిట్ టు ప్రోడక్ట్. ఓకే, బట్ క్రెడిట్ దేనికి చేయాలి? దేర్ ఆర్ సో మెనీ సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్. విచ్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రెడిట్? ఆ క్రెడిట్ కాస్ట్ సెంటర్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ విత్ విచ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి కాస్ట్ వెళ్ళాలంటే there should be a secondary cost element. So cost object ఇక్కడ ఏంటి? సెండింగ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ సెండింగ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? కాస్ట్ సెంటర్ కదా, సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్. రిసీవింగ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. సో ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్సో కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ సరే కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి అంటే దెర్ షుడ్ బి ఏ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. With the help of 41 category secondary cost element we can transfer the cost. Okay, so this is what we discussed in costing sheet. Okay, and next, so let us complete cost object controlling. Sorry, production. So this is costing sheet. Okay, whatever we discussed.
Next, so next, standard what is that? Costing key, costing variant. Costing variant. So before costing variant, so after indirect overheads, we are going to get 432 is the standard price. 432 is the standard price. After that, we have selling overheads, and this is called cost of sales. But we cannot valuate the material with 475. We should not, as per accounting standards, we should not include selling overheads in the finished goods cost. Okay, so that is the reason we valuate the material finished goods with the standard price, cost of goods manufactured, COGM 432. Okay, so this, if you want to get this 432, we need to get the quantity from BOM, we need to get the price from materials management and a valuation variant, and this is from routing, and this is from valuation variant, and this is from costing sheet, and finally I want to see the total structure with the help of cost component structure. సో ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసి ఒక ప్లేస్లో పెడతాం, దాన్ని కాస్టింగ్ వేరియంట్ అంటారు. కాస్టింగ్ వేరియంట్ అంటారు. ఓకే, సో ఆ కాస్టింగ్ వేరియంట్ ఇచ్చి ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తీసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్జి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎక్స్. ఓకే, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎక్స్. ఓకే, దానికి ఇచ్చి ఒక కాస్టింగ్ వేరియంట్తో ఇఫ్ యూ రన్ ద స్టాండర్డ్ కాస్ట్, it will to go to BOM, it will take correct BOM, it will take correct price, and it will go to routing and valuation variant. So everything it will take, and we will arrive the cost of 432. Okay, 432, and then we valuate, we valuate the materials with this 432 standard price. Okay, we valuate the finished goods with this 432 standard price. So valuate means we are going to update the price in finished goods. So when we create material, finished goods material, we will not update the price. Price update cheyam. What will be the price indicator? Price category. Finished goods ki price category em maintain chestam. ఏ ప్రైస్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మనకి? మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్, స్టాండర్డ్ ప్రైస్. మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్, స్టాండర్డ్ ప్రైస్. మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఏ మెటీరియల్స్కి యూజ్ చేస్తాం? వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్? యా, ఇట్ విల్ చేంజ్, బట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్? ఫర్ రా మెటీరియల్స్. మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ we use it for raw materials. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ అక్కడ ఎస్ అని మెయింటైన్ చేసి విల్ సేవ్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మెటీరియల్, and we estimate the standard cost. Standard cost estimate చేస్తే price will go and update your material master. This 432 price will go and update your material master. Okay, for example, you are transferring this material from one plant to another plant. ఈ ప్లాంట్లో నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఇంకో ప్లాంట్కి. అప్పుడేమవ్వాలి? ఈ ప్లాంట్లో ఇన్వెంటరీ తగ్గిపోవాలి, ఆ ప్లాంట్లో పెరగాలి. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇట్, సో ఇట్ విల్ యూజ్ దిస్ ప్రైస్. ఈ ప్రైస్తోనే యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాస్టింగ్ వేరియంట్. సో ఈ కాస్టింగ్ వేరియంట్లో వీ హ్యావ్ few components, that is costing type. What is costing type? Purpose of costing run. Why are we running this costing run? So is this do you want to update this in material master? Okay, is this standard price ante you are going to validate your material with standard price. Okay, and legal valuation means it will update your material master. Legal valuation ante it will update your material master. If you don't specify that as legal valuation, it will not update to material master. Okay, so why are we running this standard cost estimate? It is standard price costing type. This costing run is standard price valuation, and to update the material master.
Okay, that is called costing type. We specify that in costing type, but we use the standard one, 01, costing type 01. Okay, 01 is just, you cannot create new costing type, కొత్తది క్రియేట్ చేయలేము. సో we should always use 01 for standard cost estimate. 01లో ఏముంది, లీగల్ వాల్యుయేషన్ అని ఉంది, స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అని ఉంది. ఓకే, it is to calculate the standard price and for legal valuation. That is what we have in costing type. Okay, next, valuation variant. Valuation variant, why did we create valuation variant? Sequence, which price, which raw material price it has to trigger. Is this PO price or material master price, moving average price, or info record price, which price it has to consider. Okay, and also which activity price is to be considered, which activity price is to be considered. Okay, that we specified in valuation variant. And next, date control. Yeah, quantity structure control. Quantity structure control, we discussed which BOM is to be considered, which routing is to be considered. Production planning, they will create multiple BOMs and multiple routings for different purposes, for simulation, for costing, for production. They create multiple BOMs. So which BOM is to be considered? Sometimes they create it and they don't release it. Okay, just for information purpose they create it. Those BOMs we should not consider. Whatever is released, that should be considered. So in quality structure control, we specified BOM which is created for production and which is released is to be considered, and routing also which is created for production and which is released. Okay, next, date control. Date control, this standard cost estimate is valid from which date to which date. So if you are running today and if you specify from the beginning of the month, it will be valid from 1st July 2018. Okay, 1st July 2018 నుంచి, and costing date 2 from 1st July 2018 to వచ్చేసి ఎప్పటి వరకు. సో నార్మల్లీ we specify maximum is 31/12/9999. Okay, so it doesn't mean that this is the price which we need to consider for entire life of the finished goods. No, in between, after 3 months you want to change the price. Okay, raw materials increase, price increase, you want to change it. Again you can rerun the standard cost estimate. So next standard cost estimate will get update your materials. Okay, finished goods material. Okay. So you cannot say this 432 is the 432 price is fixed for entire useful life of finished goods. It's not correct. Prices may increase, right? Prices may increase, or instead of raw material legs, we will raw material, ఒక raw material యూజ్ చేస్తున్నాము, ఈ మెటీరియల్ కంటే ఇంకొక మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, we'll change the raw material component. We can change it, right? Raw material component. So instead of using this raw material, we can use some other raw material and produce the same finished goods. So there may be changes in the BOM, changes in the routing, changes in the prices. So in future we can change it. We can rerun the standard cost estimate. Okay, so from which date to which date, and here we also specify which date BOM is to be considered, which date routing is to be considered. 4 dates we have to specify. Costing date from costing date to. Okay, quantity structure, quantity structure BOM, quantity structure date from date to. So we need to specify which date BOM is to be considered, which date routing is to be considered. సో అక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే కాస్టింగ్ డేట్ ఫ్రమ్ అని పెడతాం. అంటే కాస్టింగ్ డేట్ ఫ్రమ్ మీన్స్ కాస్టింగ్ డేట్ ఎప్పటి నుంచి వ్యాలిడ్ అప్పటి బామ్ రూటింగ్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, డేట్ కంట్రోల్, దట్ ఈస్ డేట్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్, కాస్టింగ్ షీట్, అండ్ కాస్టింగ్ షీట్ we already discussed to calculate the indirect overheads, and cost component structure. So why did we create cost component structure? Standard cost.
Yeah. How do we want to maintain the, how do we want to analyze the standard cost? 432 vastundi. What is this 432? So without knowing, the origin from where we are getting the price, it is, we cannot analyze that 432 price, standard price. Is this because of, from where we are getting this 432? Is this raw material, or is this, conversion cost, or is this indirect overheads? I want to see the cost, standard cost, in a structured manner, in one structured manner. So that is cost component structure. We'll create one structure. Okay, we'll create one structure, and in this structure we have, we'll create one structure. Under this structure we'll have cost components. Okay, raw material component, packing material component, consumable component, and conversion labor component, machine cost component, power cost component, and indirect overheads. So each component will create multiple components, and in each cost component structure you can have maximum 40 components. You cannot have more than 40 components, and no one will create also. 40 components కంటే ఎక్కువ కూడా క్రియేట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? అనాలిసిస్ కోసం. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఒక 100 కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ దేర్, యూ కెనాట్ అనలైజ్ ఇట్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం యూ కెన్ హ్యావ్ 40 కాంపోనెంట్స్. అది నోట్ చేసుకోండి. కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్లో, ఇన్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ we can have maximum 40 components. We can have maximum 40 components. In cost component structure we can have maximum 40 cost components. మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేసాం? 9 క్రియేట్ చేసాం. I think we have created 9 or 11. ఓకే, 9 or 10 క్రియేట్ చేసాం. 9. సో మ్యాక్సిమం అంతే ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఒక 10-15 క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, బట్ మ్యాక్సిమం 40 వీ కెన్ క్రియేట్ ఇఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్, నోట్ చేసుకోండి, వీ కెన్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం 40 కాంపోనెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ వేరియబుల్ ఇన్ నేచర్. ఇఫ్ దే ఆర్ వేరియబుల్ ఇన్ నేచర్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈజ్ దిస్ వేరియబుల్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. సో అక్కడ వేరియబుల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ 40. బట్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దట్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ 20. సారీ, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్, మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఆప్షన్? వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ వేరియబుల్ యూ కెన్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం 40. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ, యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ 20. Okay, if cost components are fixed and variable, note చేసుకో. If cost components are fixed and variable, అర్థమవుతుందండి? సో వేరియబుల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ 40. ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈచ్ వన్ని రెడ్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ వీ కెన్ క్రియేట్ maximum 20 components. We can create maximum 20 components. For example, నేను 10 fixed and variable, 10 fixed and variable. So first variable, if cost components are వేరియబుల్ ఇన్ నేచర్, ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేను? 40. ఐ కెన్ క్రియేట్ 40. అవి ఆ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్, ఓకే, 20నే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్తో 10 క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఇంకా వేరియబుల్తో ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? 20. ఇంకా 20 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో హౌ మెనీ ఐ విల్ హ్యావ్ ఇన్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్? టోటల్ 30 అవుతాయి. ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ 10 క్రియేట్ చేశాను. ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ 10 క్రియేట్ చేశాను. ఇంకా ఐ కెన్ క్రియేట్ 20 వేరియబుల్. సో టోటల్ 30. ఐ విల్ హ్యావ్ 30. మోర్ దాన్ 30 ఐ కెనాట్ క్రియేట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ క్రియేట్ ఇట్. సో maximum, but no one will have those many.
So that is cost component structure, and we create cost component structure and assign it to valuation variant. Tarvata, okay, we assign it to valuation variant, and all this we assign it to costing variant. Okay, and this costing sheet everything we assign it to costing variant, and this costing variant we assign it to company code. Company code కి assign చేస్తాం. Okay, కొద్దిగా so this is costing variant. Next, okay, yeah, cost components. Cost component structure. One more thing, we have two types of cost components. Cost component structure. Cost component structure, two types. Note this one. Main cost component structure, auxiliary cost component structure. Auxiliary cost component structure. So why are we using this cost component structure? To analyze the cost, okay, and so we estimate the standard cost. We estimate the standard cost, and we will evaluate our material with this standard cost, right? And in future, suppose today we evaluated the material, in future, and we update that in material master. Okay, we evaluate the finished goods, and we estimate the finished goods cost, and we update that in material master. Finished goods material master, and later after 2 years 3 years I want to see the price of finished goods. ఎక్కడ చూడొచ్చు, మెటీరియల్ మాస్టర్లో మెటీరియల్ మాస్టర్లోకి వెళ్తే ప్రైస్ కనిపిస్తుంది, స్టాండర్డ్ ప్రైస్. ఆఫ్టర్ 2 months 3 months ఐ వాంట్ టు సీ దట్ ప్రైస్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ప్రైస్ అంతా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ ప్రైస్ యూ విల్ గెట్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్. ఆ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్లో దిస్ ఈజ్ ద ప్రైస్. ఓకే, రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఎంత, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఎంత, కన్జ్యూమబుల్స్ ఇది, labor ఇది. So you will get the price in the cost component structure manner. Okay, so that is called main cost component structure. Okay, whatever we have created and we assign it to company code, right, that is called main cost component structure. In addition to this, I can create one more cost component structure. Okay, I can create one more cost component structure, but that is just for analysis. It will not, so it's nothing, we created raw materials, packing material, consumables, like that, right? But I don't want to analyze in that structure. I want to analyze in different structure, in another structure. Okay, I want to analyze in different structure, different cost components. For example, I don't want consumables. Okay, I don't want to see consumables components there. Okay, I want to have only one raw material component, cost component. ఒకటే ఉండాలి రా మెటీరియల్కి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఆర్ కన్జ్యూమబుల్స్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ అనదర్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఎలా క్రియేట్ చేసామో సేమ్ వే ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అసైన్ ఇట్. సో ఎక్కడ అసైన్ చేస్తామంటే, మనం కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసాం కదా, కంపెనీ కోడ్కి కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ అసైన్ చేసాం. దాని పక్కనే ఆక్సిలరీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది ఒక ఫీల్డ్. ఓకే, అక్కడ అసైన్ చేస్తాం. సో కంపెనీ కోడ్ విల్ హ్యావ్ టూ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్. One is main cost component structure and another one is auxiliary cost component structure. Okay,
కంపెనీ కోడ్కి ఎక్కడైతే అసైన్ చేస్తామో అక్కడే ఇది రెండు అసైన్ చేస్తాం. సేమ్ ఎలా అయితే మనం మెయిన్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసామో అలాగే క్రియేట్ చేస్తాం ఆక్సిలరీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ కూడా. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్ వేర్ యూ వాంట్ టు అనలైజ్ ద కాస్ట్ ఇన్ 2 different manners. Okay, 2 different manners లో if you want to analyze you can create 2 cost component structures. Okay, but materials after 2 months or 3 months if you go and check the material price మీద క్లిక్ చేస్తే you will see the price in main cost component structure manner only. You cannot see that in auxiliary cost component structure. Okay, బట్ ఎందుకు ఇది ఆక్సిలరీ అండ్ మనకి కోపా ఉంది నెక్స్ట్. ఓకే, కోపాలో కూడా దిస్ 432 ఈజ్ గోయింగ్ టు మనకు రెవెన్యూ వస్తుంది, ఎస్డి నుంచి రెవెన్యూ వస్తుంది, కాస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ అండ్ విల్ గెట్ ద ప్రాఫిట్. అది కోపా. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వీ గెట్ ద ప్రైస్ ఫ్రమ్ ఎస్డి అండ్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ సిఓ మెటీరియల్స్ మాస్టర్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్, వీ గెట్ ద ప్రాఫిట్. సో ఈ కాస్ట్ 432 ఉంది. వాట్ ఈస్ 432? కోపాలో జస్ట్ 432 వస్తే వీ కెనాట్ అనలైజ్ దట్, రైట్? సో వీ వాంట్ టు గెట్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ that we can transfer this main cost component structure to COPA, and we can also transfer auxiliary cost component structure. Okay, రెండు మనం కాస్ట్ కోపాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. బోత్ వాల్యూస్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ పర్పసెస్ 2 ఉన్నాయండి. ఓకే, 1 is to అప్డేట్ ద మెటీరియల్ మాస్టర్లో అప్డేట్ అవుతుంది ఈ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్తో, అండ్ ఇట్ విల్ we also transfer to COPA. Okay, we also transfer to COPA. So main cost component structure అయితే you can update in material master. Okay, material master, and you can also transfer to COPA. You can analyze the cost with main cost component structure. Auxiliary cost component structure you cannot update in material master, but you can transfer to COPA. Okay, so main cost component structure we can update to COPA. We can update to material master. కోపాలో ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి విల్ సీ లేటర్ ఇన్ కోపా. ఆక్సిలరీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్ వీ కెనాట్ అప్డేట్ టు మెటీరియల్ మాస్టర్. You are clear, right? So the auxiliary cost component structure, so మీకు జస్ట్ తెలియాలి అంతే. ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ వస్తే ఇది ఉంది, ఇది ఒకటి ఉందని తెలియాలి. ఓకే, టీజెడ్ మేనేజ్మెంట్ కోడ్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్కి క్రియేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఎక్కడ ఇక్కడ అసైన్మెంట్లో మన కంపెనీ కోడ్ ఆర్ఏ సో
ఇక్కడ ఆక్సిలరీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, సో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 అసైన్ చేస్తాను అనుకోండి ఇక్కడ. సో ఇలా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు నేను కాస్ట్, ఇలా దీంట్లో ఎలా అయితే ఉందో దీంట్లో R1లో ఎలా అయితే ఉందో అలా కూడా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ డూ ఇట్. సి ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ డియాక్టివేట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్. సో ఇక్కడ వీ ఆల్సో హ్యావ్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గ్రూప్. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్రూప్ వైజ్ రా మెటీరియల్స్ ఒక గ్రూపు, ఆల్ డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ ఒక గ్రూపు, ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ ఒక గ్రూప్. ఓన్లీ 3 కాంపోనెంట్స్ అలా కూడా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఎంత, డైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ కాస్ట్ ఎంత. ఓకే, సో గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్. కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్. సో I can just create it and assign it in cost components. Okay, if you want that. So this is cost component structure and product cost planning. Okay, ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అది క్లియర్ అండర్స్టాండ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ నౌ. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు. వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ పీపీ. ఓకే, అండ్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు కంప్లీట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, సో అదంతా చేసిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్. అక్కడ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అప్పటి వరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదంతా, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో ఇట్ టేక్స్ అనదర్ 1 వీక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇంకా 1 వీక్ పడుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ 1 వీక్ అంతా కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్ 1 వీక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్లో సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్లో? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్లో సో వాట్ ఫస్ట్ పీబీ గైస్ వాట్ దే డూ ఇస్ దే క్రియేట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. సో ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ అంటే హౌ మెనీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక బ్యాచ్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఒక 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఒక 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి అగెన్స్ట్గా మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. రా మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తం అంతా కన్జ్యూమ్ చేసి ఓకే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ప్రెస్ షాప్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ప్రెస్ షాప్కి రా మెటీరియల్స్ ఇష్యూ చేస్తాం, రైట్. అండ్ వాళ్ళు లేబర్ మిషన్ అవర్స్ మొత్తం అక్కడ స్పెండ్ చేసి తర్వాత బాడీ షాప్కి వస్తుంది. బాడీ షాప్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది. తర్వాత అసెంబ్లింగ్ వస్తుంది. అసెంబ్లింగ్ తర్వాత పెయింటింగ్ వస్తుంది. పెయింటింగ్ తర్వాత ప్యాకింగ్ వస్తుంది. సో దిస్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫినిష్ అవుతాయి అవి. ఓకే, విల్ కంప్లీట్ ద ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్. సో అదంతా యాక్చువల్స్, వాట్ ఎవర్ వీ కన్జ్యూమ్ ద మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ ద లేబర్ అవర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ అవర్స్ బుక్ చేస్తాం, యాక్చువల్ రా మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత విల్ కన్జ్యూమ్ ద మెటీరియల్, విల్ కన్జ్యూమ్ ద లేబర్, విల్ కన్జ్యూమ్ ద ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. అండ్ దెన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ సెటిల్ చేస్తాం. సెటిల్ చేసామంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ఈస్ కంప్లీట్. ఓకే, సో రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ చేసామంటే రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఏది? రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్కి కన్జ్యూమ్ చేస్తే, రా మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ? రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైంది?
ఇన్వెంటరీ టు జిఆర్ఐఆర్. ఇన్వెంటరీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కన్జ్యూమ్ చేసామో అప్పుడు P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్పుడు కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్చేజ్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ మెథడ్. పర్చేజ్ అకౌంటింగ్ మెథడ్లో అయితే ఇమీడియట్గా P&L ఎప్పుడైతే ప్రొక్యూర్ చేశారో అప్పుడే P&L అకౌంట్లో పడిపోతుంది. బట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ మెథడ్లో ఎప్పుడైతే మీరు కన్జ్యూమ్ చేస్తారో అప్పుడు P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ కన్జ్యూమ్ ద మెటీరియల్, రా మెటీరియల్, కన్జ్యూమ్ అంటే గూడ్స్ ఇష్యూ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. మనం గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం కదా వెండర్ దగ్గర నుంచి, అలాగే సేమ్ మిగో ఎంట్రీనే, మిగోలోనే గూడ్స్ రిసీట్ చేసుకున్నాం కదా, గూడ్స్ రిసీట్ అగైన్స్ట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గూడ్స్ ఇష్యూ ఎక్కడుంది, మెటీరియల్ ఎక్కడుంది, స్టోర్స్లో ఉంది. స్టోర్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇష్యూ చేస్తారు స్టోర్స్ వాళ్ళు. ఓకే, సో గూడ్స్ ఇష్యూ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో గూడ్స్ ఇష్యూ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ అంటాం దీన్ని, GI టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. సో వెన్ దే ఇష్యూ ద గూడ్స్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్, RM consumption will be debited and inventory will be credited. ఇది P&L అకౌంట్, ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ని కన్ఫర్మేషన్ అంటాం. కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఎవ్రీ డే పీపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు ఈ ప్రోడక్ట్కి, ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఇన్ని లేబర్ అవర్స్ వర్క్ చేశారు, ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఎవ్రీ డే ఈరోజు ఎంతమంది లేబర్ వర్క్ చేశారు, ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, యాక్చువల్ అవర్స్ బుక్ చేస్తారు. బుక్ ద యాక్చువల్ అవర్స్. ఓకే, బుక్ ద యాక్చువల్ అవర్స్. సో విల్ గెట్ ద యాక్చువల్ అవర్స్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ డెబిట్, ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ. ఎందుకు హిట్ అవ్వదండి? It will not create any accounting entry. Why it is not required to create any accounting entry? ఎక్కడ ఇది, ఈ ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కాస్ట్ సెంటర్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బుక్ ద ఎక్స్పెండిచర్. సపోజ్ లేబర్ అనుకోండి, సాలరీస్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసాం. లేబర్ చార్జెస్, ఓకే, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ హిట్ అయింది. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ, ఆ కాస్ట్ సెంటర్లో ఉన్న కాస్ట్ని ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి అలొకేట్ చేస్తున్నాం. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్రెష్ షాప్, బాడీ షాప్, వాటిలో కాస్ట్ ఉంది కదా, కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యాం కదా, దాన్ని, ఆ కాస్ట్ని ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి చేస్తున్నాం. ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎంత వెళ్ళాలి అర్థమవుతుందా? 100 లేబర్, ఈ మంత్లో టోటల్ 100 లేబర్ అవర్స్ వర్క్ చేశారు. ఈ 100 లేబర్ అవర్స్లో ఏ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఎంత వర్క్ చేశారు అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తారు. ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి 20 అవర్స్ వర్క్ చేశారు అంటే ఆ టోటల్ కాస్ట్లో 20 ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొక ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి 15 వర్క్ చేశారు, దానికి 15 వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో కాస్ట్ సెంటర్లో ఉన్న కాస్ట్ని ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి అలొకేట్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పోస్ట్ ఎనీ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సిఓలోనే వీఆర్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద కాస్ట్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ సెంటర్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఫస్ట్లోనే అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ లేబర్ చార్జెస్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, అప్పుడే ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి పెట్టేయచ్చు కదా. యా, ఆ కాస్ట్, సపోజ్ ఈ మంత్లో కాస్ట్ ఒకటికి 1 lakh ఇస్తున్నాం సాలరీ, వాడు ఏ ప్రోడక్ట్ వర్క్ చేశాడు, ఏ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి వర్క్ చేశాడు, అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ డజంట్ నో దట్. ఓకే, అది సిఓ వాడికి అక్కడే తెలుసు.
సో అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది సిఓలో. సో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసేసాం ఆల్రెడీ, ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్కి. అండ్ ఇన్ సిఓ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఆల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ విల్ గెట్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ టు యువర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. అకౌంటింగ్ సిఓ ఎంట్రీ is production order. Production order debit, credit. CO entry ఇది. సో ఇది ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు? వీ గెట్ ద యాక్చువల్స్ ఆన్ ఓన్లీ మంత్ ఎండ్ మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే, బట్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది యాక్చువల్ అవర్స్ ఎవ్రీడే వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్ చేసేయాలి. ఈ రోజు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, నెక్స్ట్ డే ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి, నెక్స్ట్ డే ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు. ఎవ్రీడే దే నీడ్ టు కన్ఫర్మ్. హూ? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకే తెలుసు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారని. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు కన్ఫర్మ్ ద యాక్టివిటీస్. దే నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ ద యాక్టివిటీస్, ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, ఏ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి వర్క్ చేశారు. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ద యాక్చువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే 2 జూలై నాకు యాక్చువల్ అవర్స్ వాళ్ళు బుక్ చేస్తారు. బట్ యాక్చువల్ ఇది కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్లో ఇట్ హ్యాస్ టు పోస్ట్ విత్ యాక్చువల్స్ ఓన్లీ. యాక్చువల్ ప్రైస్తోనే పోస్ట్ చేయాలి. బట్ నాకు యాక్చువల్ ప్రైస్ రాలేదు ఇంకా. ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు యాక్చువల్ ప్రైస్? మంత్ ఎండ్ 31 జూలై మాత్రమే వస్తుంది నాకు యాక్చువల్ ప్రైస్. సో బట్ ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి డెబిట్ చేసి కాస్ట్ సెంటర్కి క్రెడిట్ చేయాలి కదా. నేను ఎలా చేయాలి? అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీస్ కాదు, అవి కూడా బుక్ చేయం. ప్లాన్ ప్రైస్తోనే చేస్తాం. యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్ అంటే KP26. యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్లో ఏం చేసాం? ప్లాన్ అవర్స్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్లో రూటింగ్ ప్లాన్ అవర్స్ కదా, రూటింగ్లో ఉన్నది ప్లాన్ అవర్స్, అది ప్లాన్ అవర్స్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. నాకు ఇంకా మంత్ ఎండ్ మళ్ళీ యాక్చువల్ ప్రైస్తో అప్డేట్ చేస్తాను. అంతవరకు ప్లాన్ ప్రైస్తోనే ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి వేసేయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కాదు, లెట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఎవ్రీ డే. విల్ బీ కన్జ్యూమింగ్ ద రా మెటీరియల్. ఆ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి అగేన్స్ట్గా విల్ బీ కన్జ్యూమింగ్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ విల్ బీ అలొకేటింగ్ ద డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అండ్ completed. Production order is completed. Okay, production order is completed. Now what we'll do is we will reevaluate ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఎందుకు రివాల్యుయేట్ చేయాలి? ఇక్కడ ప్లాన్ ప్రైస్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ప్లాన్ ప్రైస్ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు రీవాల్యుయేట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. సో వెన్ వీ రీవాల్యుయేట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, ఇది ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. అప్పుడు ప్లాన్ ప్రైస్, ఓకే, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ అయినా అవ్వచ్చు. చెప్తాను ఎందుకు క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్ మైనస్ అర్థమైందండి ఇది. ఎందుకు వచ్చిందండి ఇది? సో వీ అలొకేటెడ్ విత్ ప్లాన్ ప్రైస్. ఓకే, బట్ నౌ మంత్ ఎండ్ మనకి యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చింది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? ప్లాన్ ప్రైస్తో కన్జ్యూమ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో వీ నీడ్ టు అలొకేట్ ద యాక్చువల్ వన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ సపోజ్ ప్లాన్ ప్రైస్ 20 ఉండింది, యాక్చువల్ ప్రైస్ 25 వచ్చింది.
ఓకే, ఆ 5 రూపీస్ యాలికేట్ చేయాలి కదా, ఆ 5 రూపీస్తో మళ్ళీ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 5 రూపీస్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్ అవుతుంది, కాస్ట్ సెంటర్ క్రెడిట్ అవుతుంది. అప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతుంది? కాస్ట్ సెంటర్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. 25 మనం పోస్ట్ చేసాం సాలరీస్ డెబిట్ క్యాష్ క్రెడిట్ అని. ఫస్ట్ 20 పోయింది ప్లాన్ ప్రైస్తో, 20 క్రెడిట్ అయింది, ఇప్పుడు 5 క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్లో కాస్ట్ 0 అయిపోవాలి. ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి అదే అండర్ అబ్జార్ప్షన్, అంటే ఆ కాస్ట్ ఆ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది ఏ ప్రోడక్ట్కి కన్జ్యూమ్ చేయలేకపోయాం. మనం 1 lakh పే చేసాం, ఒక 100 అవర్స్కి 1 lakh పే చేసాం లేబర్కి. ఓకే, బట్ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్కి వర్క్ చేసింది 90 అవర్సే, 10 అవర్స్ వర్క్ చేయలేదు, అంటే అండర్ అబ్జార్ప్షన్. అది 10 అవర్స్ వర్క్ చేయలేదు. యూ కెనాట్ allocate that to anyone, any product. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి అది అండర్ అబ్జార్ప్షన్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ నాట్ యూటిలైజ్ ద లేబర్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కాస్టింగ్ షీట్ ఉంది కదా, అది కూడా అలొకేట్ చేస్తాం ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. అప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్ అవుతుంది, కాస్ట్ సెంటర్ క్రెడిట్ అవుతుంది. సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కాస్టింగ్ షీట్ ఇది. నెక్స్ట్ వేరియన్స్ అనాలిసిస్. వేరియన్స్ అనాలిసిస్. సో వేరియన్స్ అనాలిసిస్ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అండ్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ ప్రైసెస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, 432 స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనుకున్నాం, బట్ వీ గాట్ 450. 450 ఎందుకు వచ్చింది? వీ ప్లాన్డ్ ఓన్లీ 432 ప్రైస్. ఓకే, 450 వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఈజ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్? రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, క్వాంటిటీ మనం 10 క్వాంటిటీ కావాలనుకున్నాం, 11 క్వాంటిటీ యూజ్ చేసాం. క్వాంటిటీ బికాస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. లేబర్ అవర్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసాం, లేబర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఓకే, ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి బికాస్ ఆఫ్ అండ్ స్క్రాప్ వచ్చింది మనకి. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు సమ్ స్క్రాప్ వెళ్ళింది. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేరియన్స్. వీటినన్నింటినీ ఏమంటారంటే వేరియన్స్ కేటగిరీస్ అంటాం. ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ అంటాం. ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్ అంటే ఈ వేరియన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ వల్ల వచ్చింది. అంటే రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేసాం కదా, ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ. ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ అంటే కన్జంప్షన్, క్వాంటిటీ ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ వల్ల వచ్చింది. ఇన్పుట్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటాం, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ వల్ల వచ్చింది. ఇలా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియన్స్ కేటగిరీస్. ఓకే, సో అలా అనలైజ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద వేరియన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంటుంది ఒకటి. విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్. వేరియన్స్ అనాలిసిస్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, వాట్ ఈస్ దిస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్? ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్. ఓకే, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ సెటిల్మెంట్. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామండి. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఎందుకు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఒకటి థియరిటికల్గా డిస్కస్ చేసేసి కంప్లీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో వై షుడ్ వీ క్యాల్కులేట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్? ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేయాలి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ దే క్రియేటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే క్రియేటెడ్ ఆన్ 26th జూలై ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశారు. రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ చేసింటే రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ డెబిట్, ఇన్వెంటరీ క్రెడిట్ అయింది అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ, రైట్. P&L హిట్ అయింది, P&L డెబిట్ అయింది, ఇన్వెంటరీ క్రెడిట్ అయింది, P&Lకి డెబిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ చేస్తే ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి డెబిట్ అయింది, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. సాలరీస్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్, ఇట్లా మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ అంతా పోస్ట్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇలా మొత్తం అంతా P&Lకి హిట్ అయిపోయింది. నౌ ఆన్ మంత్ ఎండ్ వీఆర్ ఆన్ 31st జూలై, ఇంకా ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, బట్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఒక షేప్లోకి వచ్చింది, సమ్ షేప్లోకి వచ్చింది, 50% 60% కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, 50-60% కంప్లీట్ అయింది మంత్ ఎండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్గా మొత్తం అయిపోలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. ఎంతైతే కంప్లీట్ అయిందో 50% 60%, ఆ 60% కాస్ట్ ఐ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ P&L ఎక్స్పెండిచర్. మంత్ ఎండ్న బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు, మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మంత్ ఎండ్ ఏదైతే కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యారో ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్లో, దట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్గా కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ రూల్. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే, వాట్ ఎవర్ ఇంకర్డ్ టిల్ దట్ డేట్, అప్పటి వరకు ఏమైతే ఇంకర్ అయ్యారో రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ డెబిట్ అదంతా ఉంటుంది కదా, యూ విల్ జస్ట్ పోస్ట్ వన్ జేవీ లాగా పోస్ట్ చేస్తుంది అది. సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ P&Lకి క్రెడిట్ చేస్తుంది. ఇది డెబిట్, ఇది క్రెడిట్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డెబిట్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ P&L క్రెడిట్. సో ఇక్కడంతా P&Lకి డెబిట్ అయింది కదా, దట్ విల్ గెట్ క్రెడిట్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ జేవీ. నెక్స్ట్ మంత్ బిగినింగ్ మళ్ళీ రివర్స్ చేసేస్తాం, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ మళ్ళీ కంప్లీట్ అవుతుంది. దట్ టైమ్ యూ విల్ నాట్ పోస్ట్ ఇట్. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ జేవీ, బట్ యూ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఆటోమేటిక్గా సెటిల్మెంట్ చేసినప్పుడు ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పడిపోతుంది. ఇట్ విల్ సీ హౌ మచ్ కాస్ట్ యూ ఇంకర్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్లో ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యావు మంత్ ఎండ్కి. ఇట్ విల్ జస్ట్ టేక్ దట్ కాస్ట్ అండ్ క్రెడిట్ ద P&L వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ P&L అకౌంట్, డెబిట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఎందుకు వై డోంట్ ఐ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్? ఎందుకంటే యూ ఆల్రెడీ యూ గాట్ దట్ ఇన్ టు వన్ షేప్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ దట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ సెల్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. ఓన్లీ 60% కంప్లీట్ అయినా కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, యూ కెన్ సెల్ ఇట్, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెనాట్ ట్రీట్ దట్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. Okay, you have to treat that as balance sheet item. సో అందుకని వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్, మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో వేరియన్స్లో ఈ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పడుతుంది. ఇది వేరియన్స్ కూడా ఇట్ విల్ పోస్ట్ వన్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ. విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్. ఇది జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది WIPలో, ఇట్ విల్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్. విల్ డిస్కస్ ఈ మూడు మళ్ళీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం, ఎక్కడ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పడుతుంది.